हरे कृष्ण बंधुगण भक्ति सागर ओडिया चैनल रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आजिर खंडर प्रश्न होउछि 33 कोटी देवी देवतांको रहस्य कोन। आम हिंदू धर्म ग्रंथ रे 33 कोटी देवी देवतांको वर्णना करा जाइछि। कोन एहा एक संख्या बा एक गभीर आध्यात्मिक सत्य। आमे तो किछिटा मात्र देवी देवतांको जानिछु, जेपरि दुर्गा, राम, हनुमान, कृष्ण, मां काली, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। अतएव एई 33 कोटी देवी देवतांको प्रकृत रहस्य कौन एवं ए 33 कोटी देवी देवता किए, आसंतु देखिबा आजिर एई खंडरे। बंधुगण, सनातन धर्म अत्यंत प्राचीन अटे। सनातन धर्म रे वर्णित कौनसी वेद, उपनिषद बा पुराण रे 33 कोटी बा 330 नियुत देवी देवतांको उल्लेख नहीं, बरं 33 कोटी बा 33 प्रकारर वर्णना अछि। संस्कृत भाषा रे कोटी शब्दर दुईटी अर्थ अछि। प्रथम हैला प्रकार एवं द्वितीय है करोड़। त्रुटि वशतः जेतेबेले एहार अनुवाद करागला सेतेबेले कोटी को करोड़ बा नियुत मानि नियागला एवं धीरे धीरे ये भ्रम एते बढ़ीगला जे समस्ते 33 कोटी अर्थात 33 करोड़ बा नियुत देवी देवता मानि नेले एवं वेदरे जो कोटीर वर्णना करा जायछि तार अर्थ प्रकार अटे। एबे आसंतु देखिबा ए 33 प्रकार बा 33 कोटी देवी देवता किए। प्रथमे 8 जन वसु, द्वितीय 11 जन रुद्र, तृतीय 12 जन आदित्य कुमार एवं चतुर्थ 2 जन अश्विनी कुमार। आसंतु देखिबा ए 8 जन वसुंक विषय। ए 8टी वसु 8टी तत्वर प्रतिनिधित्व करिथान, जहाकी पृथ्वी रे जीवन पई आवश्यक। ए 8टी वसु लोकमानंकु धारण एवं पालन करिथान। 8टी वसु अर्थात आमकु बनैबा वाला, जेउठारे आत्मा निवास करिथाय। एही 8 जन वसु हेले अग्नि, जे शक्ति, ताप और परिवर्तनर प्रतीक अटे। जल जीवनर मूल आधार एवं पवित्रतार चिन्ह। वायु प्राण शक्तिर बाहक एवं गतिर प्रतीक। आकाश समस्त सृष्टि को धारण करुथिबा असीम तत्व। पृथ्वी समस्त जीवंकर आश्रय एवं पोषक माता। चंद्रमा मन, शीतलता और भावनार प्रतीक। सूर्य आलोक, शक्ति एवं जीवनर मूल स्रोत एवं शेषरे नक्षत्र, जहा हेला दिगदर्शन, समय एवं भाग्यर सूचक। एबे आमे देखिबा 12 जन आदित्यंक विषय। 12टी आदित्य हेले सूर्यंकर 12टी रूप, जे कि 12टी मासरे देखा देइथान। एहा आमर आयु को हरण करिथान। जेपरि समय बढ़ी थाए आमर आयु घटी थाए। एबे आमे देखिबा ए 12 जन आदित्य किए अछंती। प्रथमे अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धाता, पर्यन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवत्स्वान एवं विष्णु। प्रथमे अंशुमान। अंशुमान प्राणवायुर प्रतिनिधित्व करिथान्ति। आर्यमान। आर्यमान प्रातः एवं रात्रिर चक्र को दर्शाई थान्ति। इंद्र समस्त देवतांको राजा अटंती एवं आमर समस्त इंद्रिय उपरे तांकर अधिकार अछि। त्वष्टा वनस्पति एवं औषधर प्रतिनिधित्व करिथान्ति। धाता प्रजापति बा ब्रह्मांक रूप अटे,
ଯିଏ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପର୍ୟ୍ୟନ୍ୟ ମେଘର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ଷାର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ପୂଷା ଅନ୍ନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉର୍ଜା, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ରସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭୋଗ ଶରୀରରେ ଚେତନା, ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି, କାମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ କର୍ମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ବରୁଣ ଜଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଏହା ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବିବସ୍ୱାନ ତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଞ୍ଚାଳନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ଜଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। 11 ଜଣ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏକାଦଶ ରୂପ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚକ୍ର, ତାପ, ବିନାଶ ଏବଂ କରୁଣାମୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ମୋକ୍ଷର ପଥ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ରୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 11 ଜଣ ରୁଦ୍ର ହେଲେ କପାଳୀ, ପିଙ୍ଗଳ, ଭୀମ, ବିରୂପାକ୍ଷ, ବିଲୋହିତ, ଶସ୍ତ୍ର, ଅଜପାଦ, ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ, ଶମ୍ଭୁ, ଚଣ୍ଡ, ଭବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 11 ଜଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ। କପାଳୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଓ ମାୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳ ତାପ, ଶକ୍ତି ଓ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଉଷ୍ମା, କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବିରୂପାକ୍ଷ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଲୋହିତ ରକ୍ତ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତାପର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ନିରୋଧ, ତାପ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମତୁଳନା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶସ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାସନର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଅଜପାଦ ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅହିର୍ବୁଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗଭୀର ରହସ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ଏବଂ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭବ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଭବଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୋକ୍ଷ ପଥ ଦେଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। କେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱଂସ, କେଉଁଠାରେ ରକ୍ଷା, କେଉଁଠାରେ କଲ୍ୟାଣ
ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ସମତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା 11 ଜଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ଜଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ହେଲେ ନାସତ୍ୟ ଏବଂ ଦସ୍ତ୍ର। 2 ଜଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଏହି 33 କୋଟି ଦେବତା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ ଆଦିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। 33 କୋଟି ଦେବତା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଯେପରିକି ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆଦିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ସଂହାର ଆଦିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିବିଧତାରେ ଏକତା। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବିବିଧତାରେ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।